حضرت عمیر بن وہاب رضی اللہ عنہ حضرت عمیر بن وہاب رضی اللہ عنہ خود تو میدان بدر سے جان بچا کر واپس لوٹ آئے، لیکن ان کے بیٹے کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا ڈر تھا کہ مسلمان ان کے نوجوان بیٹے کو باپ کے گناہوں کی سزا میں سخت ترین سزا دیں گے، کیونکہ اس کا باپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتا رہا۔ ایک دن صبح کے سمے حضرت عمیر رضی اللہ عنہ مسجد حرام میں طواف کعبہ اور بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے آئے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ صفوان بن امیہ حتیم کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے پاس آ کر کہنے لگے، آقائے قریش صبح بخیر۔ صفوان نے بھی جواب میں کہا، ابو وہاب صبح بخیر، آؤ کچھ بیٹھ کر کچھ باتیں کریں، آپس میں باتیں کرنے سے وقت اچھا گزرے گا۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ صفوان بن امیہ کے بالکل سامنے بیٹھ گئے۔ دونوں آپس میں بدر کی جنگ اور اس میں ہونے والی بھیانک داستان کو یاد کرنے لگے اور ان قیدیوں کے نام شمار کرنے لگے جنہیں مجاہدین اسلام نے گرفتار کر لیا تھا، اور ان سردار قریش کو یاد کر کے آنسو بہانے لگے جن کی گردنیں مسلمانوں کے تلواروں نے اڑا دی تھیں اور قریب کنویں میں ان کی لاشوں کو پھینک دیا تھا۔ صفوان بن امیہ نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، خدا کی قسم اب ان کے بعد زندہ رہنے میں کوئی مزہ نہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، بالکل ٹھیک، آپ نے بالکل سچ کہا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، کعبہ کے پالن ہار کی قسم، اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور گھر بار نہ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی جا کر قتل کر دیتا۔ پھر دھیرے سے کہنے لگا، میرا بیٹا چونکہ ان کے قبضے میں ہے اس لیے میرا وہاں جانا کچھ خدشہ پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ قیدیوں کے وارثوں کے مدینہ منورہ میں آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ صفوان بن امیہ نے عمیر بن وہاب رضی اللہ عنہ کو اس بات کا بہت مناسب سمجھا اور سوچا کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ اس کی طرف پوری طرح مڑ کر کہنے لگا، عمیر آپ اس بات سے پرواہ نہ کریں، تیرا جتنا بھی قرض ہے میں خود ادا کروں گا۔ میں تیرے گھر والوں کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں۔ میرے پاس اتنا زیادہ مال ہے جس سے ان کی زندگی ٹھیک ٹھاک گزرے گی۔ یہ پیشکش سن کر عمیر رضی اللہ عنہ بولے، اس بات کو راز میں رکھیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ صفوان نے کہا، تم بھی یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ عمیر بن وہاب رضی اللہ عنہ مسجد حرام سے اٹھا تو اس سمے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کی آگ اس کے سینے میں بھڑک رہی تھی۔ اس نے اپنے اس ارادے کی پوری کرنے کے لیے اس نے تیاری شروع کر دی۔ اس سفر میں انہیں اس بات کا ڈر نہ تھا کہ کوئی اس پر خدشہ کرے گا، کیونکہ قریشی قیدیوں کے وارث فدیہ دینے کے منشا سے مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ عمیر بن وہاب نے گھر آ کر بیوی کو حکم دیا کہ میری تلوار تیز کرو اور اسے زہر میں بجھا دو۔ پھر اپنی سواری طلب کی تو اسے تیار کر کے ان کے سامنے لایا گیا۔ یہ سوار ہو کر اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے عداوت اور دشمنی کا طوفان اپنے سینے میں چھپائے ہوئے مدینہ کی طرف چل پڑا۔ عمیر بن وہاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ آخر کار مسجد نبوی کے قریب اپنی سواری سے اترا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کے دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے آپس میں جنگ بدر میں قتل ہونے والے اور گرفتار ہونے والے قریشیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور اس منظر کو بھی یاد کر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ کی مدد سے مہاجرین و انصار نے میدان بدر میں جوامردی کے جوہر دکھائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرما کر انہیں عزت عطا کی اور ان کے دشمن کو تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمیر بن وہاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ اپنی سواری سے اتر کر گلے میں تلوار لٹکائے مسجد کی طرف چلا آ رہا ہے۔ یہ گھبرا کر اٹھے اور فرمایا، ارے او کمینہ، دشمن خدا عمیر بن وہاب ہے، خدا کی قسم یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے، اسی نے مکہ میں مشرکین کو ہمارے خلاف بھڑکایا تھا، بدر سے پہلے یہ ہمارے خلاف جاسوسی کرتا رہا۔ پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، فوراً اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس گھیرا بنا لو اور ہوشیار رہو کہ کہیں یہ مکار دھوکہ نہ دے جائے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ترنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمن خدا عمیر بن وہاب گلے میں تلوار لٹکائے آپ کی طرف آ رہا ہے۔ میرے خیال میں اس کا ارادہ اچھا نہیں، یہ کسی شرارت کے مقصد سے آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ فاروق اعظم نے بڑی ہوشیاری سے تلوار کا پٹا اس کی گردن میں ڈال کر ترنت اسے قابو میں کر لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کسے چھوڑ دو، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ پھر عمیر بن وہاب کی طرف دیکھ کر فرمایا، عمیر قریب آؤ۔ وہ قریب ہو گیا اور عرض کیا، صبح بخیر۔ یہ زمانے جاہلیت میں عربوں کا سلام تھا۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमैर, अल्लाह ताला ने हमें तुमसे बेहतर सलाम का तरीक़ा अता करके हमें इज़्ज़त अता की है। हम अस्सलामु अलैकुम कहते हैं और ये जन्नत वालों का सलाम है। उमैर ने कहा, आपका सलाम हमारे सलाम से कोई ज़्यादा अलग तो नहीं, लेकिन आप अपने मिशन में नए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमैर कैसे आए हो? अर्ज़ किया, मैं अपना कैदी छुड़ाने आया हूँ जो अपने कब्ज़े में है, मेहरबानी करके उसे छोड़कर मुझ पर करम करें। आपने मालूम किया, तेरी गर्दन में तलवार क्यों लटक रही है? उसने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला ने इस तलवार का मुंह नाकारा कर दिया है कि आपने बदर के दिन हमारे पास कुछ रहने भी दिया है। आपने इरशाद फरमाया, उमैर सोच लो कैसे आए हो? उसने अर्ज़ किया, मैं भी इसी मकसद से आया हूँ जो जो मैं पहले आपकी खिदमत में बयान कर चुका हूँ। आपने फरमाया, तुम और सफ़वान बिन उमैया हतीम के पास के कुएं में फेंकी गई लाशों के बारे में बात कर रहे थे। फिर तुमने ये कहा कि अगर मैं कर्जदार और बाल बच्चों वाला ना होता तो बिना सोचे समझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की मुहिम के लिए निकल पड़ता। फिर सफ़वान बिन उमैया ने तेरे तमाम कर्जे और बच्चों की कफ़ालत की जिम्मेदारी इस शर्त पर कबूल की कि तू मुझे कत्ल कर दे, लेकिन अल्लाह ताला तेरे उस घिनौने मंसूबे के बीच रोक हो गया। उमैर ये सुनकर रह गया। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद पुकार उठे, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल। फिर उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप हमें आसमानी खबरें बतलाया करते थे तो हम उन्हें माना नहीं करते थे। हमारा ये ख्याल था कि आप पर कोई वही वगैरह नाजिल नहीं होती, लेकिन सफ़वान बिन उमैया और मेरे बीच होने वाली बातचीत का तो हमारे अलावा किसी को इल्म न था। खुदा की कसम, मुझे यकीन हो गया है कि खबर अल्लाह ताला ने आपको दी है। अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपके पास ले आया ताकि मुझे इस्लाम की दौलत नसीब हो। फिर उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा और मुसलमान हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, अपने भाई को दीन समझाओ, कुरान मजीद की तालीम दो और उसके कैदी को आज़ादी दो। तमाम साहबे कराम रदी अल्लाह अन्हु हज़रत उमैर बिन वहाब रदी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने से बहुत खुश हुए। यहाँ तक कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे कि जब यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए नियत से जा रहा था तो मुझे बहुत बुरा दिखाई देता था, लेकिन जब इस्लाम कबूल करने के बाद ये मुझे अपने बेटों से भी ज़्यादा प्यारा लगता है। हज़रत उमैर बिन वहाब रदी अल्लाह अन्हु तो इस्लामी तालीमात से रोशनास हो रहे थे और अपने दिल को नूर ईमान से रोशन कर रहे थे, और अपनी ज़िंदगी इन सुखद दिनों में मक्का और मक्का वासियों को भूल चुके थे। उधर सफ़वान बिन उमैया बड़ी बेचैनी से इंतज़ार में था और बेचैन था कि कोई अच्छी खबर मिलेगी। जब भी वो किसी मजलिस के पास से गुजरता तो तुरंत कहता, कुरैशियों खुश हो जाओ, तुम्हें जल्द ही एक ऐसी खबर मिलने वाली है जो बदर की वाक़या की संगीनियों को भुला देगी। फिर सफ़वान बिन उमैया के लिए इंतज़ार की घड़ियाँ तकलीफ देह होती चली गईं। उसके दिल में धीरे धीरे बेचैनी पैदा होने लगी। वो इतनी परेशानी का शिकार होकर पहलू बदलने लगा जैसे कि अंगारों पर लेटा हुआ हो। मदीना मुनव्वरा से आने वाले हर मुसाफिर से पूछता कि उमैर कहाँ है, लेकिन कोई शख्स भी उसे इत्मीनान बख्श जवाब न देता। लेकिन एक मुसाफिर ने उसे यह बता भी दिया कि हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु तो मुसलमान हो गए। यह खबर उस पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि उसे पुख्ता यकीन था कि उमैर रदी अल्लाह अन्हु मुसलमान नहीं हो सकता, चाहे सारी दुनिया मुसलमान हो जाए। हज़रत उमैर बिन वहाब रदी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा में बड़ी मेहनत से दीनी तालीम हासिल करते रहे और कुरान मजीद का कुछ हिस्सा भी ज़बानी याद कर लिया। उन्होंने एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी ज़िंदगी के कीमती दिन इस्लाम को दुनिया से मिटाने के लिए खर्च कर दिए। जो भी इस्लाम कबूल करता तो मैं उसे तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचाता था। मेरी दिली तमन्ना है कि आप मुझे मक्का जाने की इजाज़त अता करें ताकि मैं कुरैश को दीन इस्लाम कबूल करने की दावत दूँ। अगर वे बात मान लें तो बेहतर, वरना मैं इसी तरह दर्दनाक सज़ा दूंगा जिस तक कि आपके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को सज़ा दिया करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दे दी। आप अपने दिल में बड़े अरमान लेकर मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे और सीधे सफ़वान बिन उमैया के घर तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया, सफ़वान, तुम एक अक्लमंद सरदार हो, भला ये तो बताओ कि जिन पत्थर के बुतों की तुम पूजा करते हो, उनके नाम पर कुर्बानी देते हो, क्या तुम्हारी अकल मानती है कि तुम्हें कोई नफ़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं? सुन लो, मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। हज़रत उमैर बिन वहाब रज़ी अल्लाह अन्हु बड़ी मेहनत से मक्का वालों को दीन इस्लाम की दावत देने के लिए दिन रात मगन हो गए। बहुत से लोगों ने उनसे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।